धन्नवाद है। खुदावंद यीशु मसीह ने सानू मौका दिता भी असीं यीशु मसीह दे नाम दी वडियाई करिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया। और अज असीं खुदा दे कलाम दे विचों सिखना जिहड़ी बरकत है साडे शब्दां दे विच, चंगियाई साडे शब्दां दे विच, परमेश्वर दा राज भी साडे शब्दां दे विच ही आ। हालेलुया। अज जे तुहाडा शब्दां ते कंट्रोल नहीं आ, तुहाडी जीभ ते तुहाडा कंट्रोल नहीं आ, तां तुसीं स्वर्ग राज नूं गवा बैठोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दे कलाम दे विच लिखिआ, याकूब दी पत्री पढ़ दिओ, याकूब दी पत्री। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस फादर। 3 भाग ओदी 5 और 6। इसे प्रकार जीभ भी एक छोटा जिहा अंग है, पर वड्डे फोड़ मारदी है। वेखो केडा वड्डा बन के ही निक्की जही अग नाल बल उठदा है। हालेलुया। हालेलुया। तुहाडे शरीर दे विच सब तो छोटा अंग जीभ आ। और खुदा दा कलाम कहंदा एक जंगल जिहड़ा ना निक्की जी तील दे नाल सड़ के स्वाह हो जांदा। इसे तरह ही जिहड़ी तुहाडी बॉडी है ना, इस जीभ दी वजह दे नाल तबाह हो सकदी आ। की हो सकदी आ? तबाह हो सकदी आ। जे तुहाडा अपनी जुबान ते कंट्रोल नहीं आ, तुहाडा अपनी जीभ दे उत्ते कंट्रोल नहीं आ, तां तुसीं इस बदन नूं और अपनी स्पिरिट नूं नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के कलाम दे विच लिखिया होया, मौत अते जून दोने जीभ दे वस विच हन। जीवन भी तुहाडी जीभ दे विच आ ते मौत भी तुहाडी जीभ दे विच आ। तुसीं कहने शायद मैं कुछ सोचिया नहीं, शायद गंदा देखिया नहीं, सुनिया नहीं, शायद पाप नहीं किया, पर तुहानूं दसना चाहुंदा तुहाडी जीभ भावें तुसीं सुनिया कुछ नहीं, देखिया कुछ नहीं, जे तुहाडी जीभ ही सारा दिन बुराई करदी आ, सारा दिन पाप करदी आ, ये तुहाडी पूरी देह नूं नरक वास्ते तैयार कर रही है, साडी स्पिरिट नूं नरक वास्ते तैयार कर रही है। अज बहुते लोकां दी वीकनेस उन्हां दी जुबान आ। भैन भरा छड़ा दिते इस जुबान ने, रिश्ते तड़ा दिते इस जुबान ने। अज जुबान ते कंट्रोल नहीं है ना जेदा, उस बंदे दी जिंदगी दे विच शांति नहीं है। जिन्हां दा कंट्रोल जुबान दे उत्ते आ, उन्हां दे जीवन दे विच शांति आ, आराम आ। क्योंकि जुबान दे विच जीवन लिखिया प्रभु ने। इन्हें ही तुहानूं मौत वाल लै जाना, इन्हें ही तुहानूं जीवन वाल लैके जाना वा। जे तो गुंगे होवो फिर तो अलग चीज आ, फिर ओदी भी जुबान है, मन दी जुबान है ओदी। पर असीं बोलदे आ, पर उन्ना की बोलीए जिहदे नाल एक दूजे दी की होवे, तरक्की होवे। ते तरक्की गंदियां मंदियां गल्लां नाल नहीं हुंदी, तरक्की खुदा दे कलाम दे द्वारा हुंदी है। हालेलुया। जदों तुसी पानी दियां गल्लां करदे आ, परमेश्वर दे राज दियां गल्लां करदे आ, कलाम दियां गल्लां करदे आ, तुहाडी भी और तुहाडे भैन भरावां दी भी की हुंदी आ? तरक्की हुंदी आ। हालेलुया। क्योंकि जदों तुसी मत्ती दी अंजील पढ़दे आ, ओदा 12 भाग ओदी 36 आयत, क्योंकि जो कुछ तुसीं बोलदे आ, जो कुछ भी अपनी जुबान तो तुसीं कहने आ, चाहे फोन च रिकॉर्डिंग लगी होवे चाहे ना लगी होवे, तुहाडी स्वर्ग च रिकॉर्डिंग हुंदी आ। की हुंदी आ? स्वर्ग विच रिकॉर्डिंग हुंदी आ। हालेलुया। पढ़ दिओ 12 दी 36, मत्ती बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12। पर मैं तुहानूं आखदा हां भाई मनुख हरेक अकार्थ गल जो बोलन, न्याय दे दिन ओदा हिसाब देणगे। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ भी तुसीं बोलदे आ ओदा की होना वा? तुहाडा हिसाब जीव दे लिखिया, जीव दे नाल बोलन दे नाल कम्मां दा हिसाब लग गया। ये तुसीं गीत कवाली सुने होगे, उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी।
ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕਲਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਅਕਰਥ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 12:13 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੁੱਜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ। ਕੰਮ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਲਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਫਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਰੇ ਸਰੀਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਰਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਸ਼ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਰਕਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਵੇੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਲ ਬੰਨੀ, ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਦੱਸ ਵੀ ਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਟੇਪ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਚੱਲਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੂਗੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਗਰ ਤੂੰ ਆਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਨਵੇੜੇ ਹੋਣੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਗਰ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲੈ, ਬਦਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੀੜੀਆਂ ਮਕੌੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ? ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੋਰੀ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜੀਆਂ ਜਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ 6 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਜਿਹਦਾ ਜੀਭ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੂਰਖ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲੂਗਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਫਟੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕੰਬਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ, ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦਓਗੇ। ਕੀ ਦਓਗੇ? ਬੋਲਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕੌਣ ਆ? ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਘੱਟ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਲਾਮ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਟੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਸ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੀ ਪਲੂਸ, ਇੱਕ ਸੀ ਅਪਲੂਸ। ਅਪਲੂਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਲਈ ਆ। ਅਸਤਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਏ। ਮਰੀਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾ ਗਏ, ਮਰੀਮ ਤੇ ਮਾਰਥਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਲਾਮ ਵਾਲੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਕੰਮਾ ਵਾ, ਨਕੰਮਾ 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 ਕਹੀ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਬੋਲ ਦਿਓ, ਨਕੰਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦੀ ਸੀ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਗਲੇਡੂ ਸਿੱਟਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਕੰਮਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੱਡਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕਰ ਲੋ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੁਣ, ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਬੋਲ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਖਰੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਦੁਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਬੜਾ ਸੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਆ, ਜੀਭ ਤੇ ਥੋੜੋ ਲਾਏ ਆ। ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ?
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੀਲੀ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਤਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੋਈ, ਇਹੀ ਜੀਭ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਪਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਨਕੰਮੇ ਨੇ ਪੜਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 12 ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ BA ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ MA ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 10ਵੀਂ ਚ ਊੜਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਆ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਉન્નਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਰੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮਾੜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਜੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾਮ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਗਾਲਾਂ ਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਅੰਦਰੋਂ? ਬੋਲ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੱਲੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਹਾਤੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਲ ਹੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ? ਜੀਭ ਥਾਣੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਉਲਟੀ ਬਰਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ, ਛੱਡ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰਿਆਈ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਿਆਈ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਮੌਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਲਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਛੱਡ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਸ਼ਮੌਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁਣਦਾ ਕਲਾਮ। ਛੱਡ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਬਰਿਆਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਹਾ ਨਲਾਇਕ, ਮਹਾ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਉ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ? ਪਾਵਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਮਨਮਿਤ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਹੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਜੀਭ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਪਰ? ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਸੇ ਜੀਭ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਗਾ ਜਾਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲ ਪੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਗੀਤ ਸੁਣੇ, ਆ ਚਰਚ ਦਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਬੱਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਬੀ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਗੀਤ ਕਿਹੜੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਜ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇਗੀ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਨਿਕਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ, ਜੀਭ ਥਾਣੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਨਜੀਤ ਮਸੀਹ ਬੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਬੱਬੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਏ ਹਾ ਇੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੱਢਦੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੱਢਦੇ। ਅੱਜ ਗੰਦਗੀ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਕਢਾਉਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਢਾਉਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਗੰਦਗੀ ਕਢਾਉਣੀ, ਤੇਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਹੋਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 18 ਭਾਗ, ਕਹੋਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 18 ਭਾਗ, ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੋਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਕਢਾਉਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਬੜ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੀਪੀ। ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਪਏ ਜੀ ਜਿਆਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਫੋਨ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਡੋਰੀਮੋਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੈਨ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇ ਛੋਟਾ ਭੀਮ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਦਿਓ। ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਬਜੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਲੈ ਦਿਓ, ਪਬਜੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਲੈ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਗੇ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਲਾਮ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਲਾਮ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜੀਵ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਾਵਰ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੂਨ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੋਲਦੇ ਭਾਈ ਬੱਬੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨਜੀਤ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ? ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
डॉक्टर हैरान हो जाऊ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਵੇਗੀ ਮੌਤ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਆ ਸਰੀਰਕ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵਾ ਉਹ ਨਰਕ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋਗੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਵੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ स्वर्ग वास्ते तैयार हो जाने हालेलुया सब तो वड्डा व्यभिचार ये मोबाइल आ की है मोबाइल फिल्मां इहदे च व्यभिचार वालियां गल्लां इहदे च व्यभिचार वालियां देखण वाला चीज़ां इहदे विच व्यभिचार वालियां फोन ते जिहड़े मुंडे कुड़ियां गल्लां बातां करदे वो सारा दिन किहड़ियां किते गल्लां करी जांदे गंदियां मंदियां गल्लां करदे आ ये व्यभिचार ही आ फोन ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 34 ਭਾਗ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬਰਿਆਈ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖ ਹਾਲੇਲੂਇਆ अपनी जीभ नू वरियाई तो अपने बुल्ला नू मक्कर बोलण तो हुण एक छोटा जिहा पॉइंट नोट करियो तुहाडे बुल भी बोलदे आ तुहाडे बुल भी जीभ गल्ली बोलदी है तुहाडे बुल भी नाल की दिंदे आ साथ दिंदे आ हुण बुल रोक के तुसीं बोलोगे ना तोतले बन जाना ते जे जीभ रोकूगे उदां बोलोगे तां भी तुसीं तोतले बोलोगे मक्कर मतलब हुंदा ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵਾ मैं भी कई बार बहुत डरदा ते कंबदा मेरे मूँह चों कदी इदां दा प्रभु जी शब्द ना निकले भी किसी लिए शराब भी मूँह चों निकल जाए भी वो जिंदगी दे विच वो शराब ही पूरा हो जाए नहीं प्रभु जी मेरे मूँह चों वो शब्द निकलन जिहदे नाल मेरी कलीसिया दी तरक्की होवे हालेलुया भी सुनन वालियां दी की होवे तरक्की होवे प्रभु कहंदा तुहाडे मूँह चों वो शब्द निकलन सुनन वालियां दी की हो जाए तरक्की होवे ते मैं तुहाडे अगे भी यही बेनती करदा तुहाडे मूँह चों शब्द निकलन जिहदे नाल तुहाडे भाई भैणां दी परिवार दी तरक्की होवे अब्राहम अपने बच्चे नूं लैके जा रहा उत्पत्ति दी जदों किताब पढ़दे आ और बलि वास्ते लैके जा रहा उहदे बेटे ने पूछा डैडी लकड़ियां तां हैगियां बलि कित्थे आ इसहाक कहंदा बलि कित्थे आ अब्राहम लै गया अपने बेटे नूं ममोरिया दे पहाड़ दे उत्ते जो जी इजराइल दे अंदर आ कनान देश जदों ओनू बन लिया मारन लगा छुरी आवाज आ गई अब्राहम अब्राहम इस बेटे नू हाथ ना लाई सचमुच मैं जान गया तू मैनू किन्ना प्यार करदा उस तो बाद परमेश्वर ने जो दे शब्द सी अब्राहम दे उन्हां शब्दां नू अब्राहम दी जिंदगी च पूरा कीता पता नहीं केड़े वेले उत्थे झाड़ियां दे विच एक छतरा आके फस गया हालेलुया परमेश्वर ने की कीता आपे ही अब्राहम दे शब्द सी आपे ही परमेश्वर की करूगा ते आपे ही परमेश्वर ने की कीता भावां परमेश्वर तुहाडी जिंदगी दे विच दुख लैके आ चुका वा परतावा आ गया पर तुहाडे शब्द होने चाहिए परमेश्वर मैनू इस मुसीबत तो कढेगा सदरक मेज़क अबेदनगो बलदी हुई पट्ठी वाल देखते पे ते उधर मूरत वाल देखते पे उन्हां नू कहा गया हले भी मत्था टेक दो फिर तो तुरी बजाई जाएगी नहीं तो कोई चांस नहीं है बचन दे कहंदे जेदी असी राजन उपासना करते हैं जिन्नू असी मनदे आ ओ सानू बलदी होई अग दी पट्ठी च बचाउण दी ताकत ते शक्ति हालेलुया हालेलुया की बोले उन्होंने बोल दियो मनजीत मसीह उच्ची आवाज नाल की बोले भाई बलवीर जी शब्द बोले
ਹੱਲੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਸਦਰਕ ਮੇਜਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਦੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਮਸੀਹ ਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਕੰਬਦੇ ਆ, ਲੁਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਸਦਰਕ ਮੇਜਕ ਅਬਦਨਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਆਪ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 34 ਜ਼ਬੂਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇਹ 34 ਜ਼ਬੂਰ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾ, ਵੀ ਇਹ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਵੇ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਰ ਜਵੇ? ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਵੇ ਤੇਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਸੜੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੜੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਤੱਕ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਮਸੀਹ ਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਗੰਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੀਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗਾਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। 20 ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਰ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫ੍ਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਡੇ ਆ। ਕੀ ਲੈਣ ਡੇ ਸੀ? ਫ੍ਰੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵਧਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗੇ ਸਾਹ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਸੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? ਲੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਜੀਭ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨੀ। ਅਜੂਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ? ਬੜੀ ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਅਜੂਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਮਰ ਜਾ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਝੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ ਦੇ, ਡਬਲ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਡਬਲ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੂੰ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੂਟਰੀ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਗਲ ਪੈਨੇ ਆ? ਲੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਲੈ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਿਰ ਚੋਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਬਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਭਾਈ ਬੱਬੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਸਵਰਗ 'ਚ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ, ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਪਾ, ਪਾਵਰ ਪਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ। ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ। ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉન્નਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ तेरी महिमा ते वड्याई कीती। इस तरह प्रभु यही भी तेरी महिमा ते वड्याई करिए। जिन्हें भी ऑनलाइन देखते प्रभु जी अज तो ही चंगे शब्द बोलन, कलाम दे शब्द बोलन, तेरे भजनां नूं बोलन, दुआ बोलन अपने मुंह तो। खुदा इन्हें जिंदगी दे विच बदलाव होना शुरू हो जाए, हालात बदलने शुरू हो जान प्रभु जी। जिहड़े शब्दां च बोलन वो शब्द इन्हां दी जिंदगियां दे विच पूरे होने से समय ये दुआ यीशु मसीह दे नाम च पिता परमेश्वर कोलों मंगदे हां। इस कलाम के द्वारा परमेश्वर तुहानूं आशीष ते बरकत देवे।